Welcome to the online class, students. In this class, we will study the minors and cofactors of the determinant. So, ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇನ್ನುವರೆಗೂ determinant ಕಲ್ತ್ವಿ. Determinant ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. Okay. So now we have the very important topic, that is minors and cofactors. And also ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ area of a triangle using the determinant method. How we can find the area of the triangle. Determinant method na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು area of the triangle ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. Okay. And we have solved some problems also, and they may be asked you some 2 marks question from that area of the triangle. So please try to concentrate on the topic area of the triangle using the determinant method. So next we have the minors and cofactors. So what is this minors and cofactors in this determinant is nothing but, suppose I have a determinant that is equal to see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So I have a 3 cross 3. Okay. This is the determinant. Okay. The determinant of the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವು? There are 9 elements in this determinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 elements in this determinant. So for each element there exists a minor. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನದು ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 is nothing but you have to leave that column and you have to leave that row. So this is nothing but the minor of the 1, that is one element ಏನಿದು, that is A11. So it is denoted as M11. M11 ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ, ಸೊ ಯಾವುದು M11 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದ, ಸೊ ಇಲ್ಲದ, ಸೊ that is 1. ಸೊ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. 5, 6, 8, 9. ಸೊ M11 is nothing but 5, 6, 8, 9. And similarly if you want M12 ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, 2. So you have to leave this column. ಈ 2 ರೋ ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, 4, 6, 7, 8. So that is 4, 6, 7, 8. So this is the minor of M12. So in particular 5, 6, 8, 9 whatever, that is minus. Okay. So what is the answer? That is minus 3 bantu. So M11 in bantu, that is minus 3. So similarly M12 in bantu nodi minus. So that will be some minus 10 bantu. Okay. So M12 in bantu, that is minus 10 I got, and M11 I got minus 3. So similarly in this determinant every element has its own minor, is known as every element has its own minor, that is M11. So namaga element hengadavu, that is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ A11 ಅಂದ್ರೆ that is determinant of this, A12 ಅಂದ್ರೆ determinant of this ಅಂದ್ರೆ A21, A23, A31, A33 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ M13 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು M13 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, M13 ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ M42 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 4th ರೋ ಅಂಡ್ 2nd ಕಾಲಮ್. ಇರುವ 3rd ರೋ ದಾವ್, there is no 4th column. So this is not possible to find out M42. Okay. So ಇದರ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಮೈನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ M11 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ M12. ಓಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ M13, that is M21, you can find out M31. So M31 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, that is you have to leave this column and this row. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, M31 minor, that is A3. The minor of A31 is M31, that is nothing but you have to leave this row and this column. You will get that is A12, A13 and A12, A23, isn't it? So minor of M31, that is minor of A31 is given as M31, that is A12, A13, A13,
So that is A12, A13, A12, A23. Okay, this is the minor. So idu enaitu minor aitu. Suppose they ask you to find out the minor of this whole determinant. So how find out ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see here. So that is minor of this determinant. So how find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ see 1. What is the minor of 1? So ಏನು ಬಂತು minor of 1, that is m11 ಏನು ಬಂತು -3 ಬಂತು. So in place of 1 you have to keep -3. So what is the minor of 2? So minor of 2 ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? that is 4 6 7 7 9 I would have done here. So 4 6 7 9 here. Okay, 36 minus 42. 42 like 36 whole raised to. Okay, 6. Okay, this is minus 6. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ minus 6 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so similarly ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ each element ನೀವು 3 ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ so you have to leave this column and this row, and what is the minor of this 3 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. that is 824, that is sorry 32 minus 35. 32 minus 35 ಏನಾಗ್ತದೆ? 32 minus 35 is again minus 3. so ನೀವು each element ಕೂಡ minor find out ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so 4th ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. 5 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಟು so 1 3 7 9 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ minor of 5 ಸಿಗ್ತದೆ. so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು minor ನ find out ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so and one more important thing here is ಇದೆಷ್ಟದ this is the matrix of order 3 cross 3 ಅದ ಅದರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ದಿನ. ಓಕೆ, so ಇದೇನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, so ಇದೇನು 3 cross 3 ಅದ. ಓಕೆ, that is 3 cross 3. ಇದರ ಒಳಗೆ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ so ಇದರ ಆರ್ಡರ್ the minor of the order ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? that is ಈ ಮೈನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? that is 2 cross 2 ಅದ. ಓಕೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so minor of an element of a determinant of order n is a determinant of order n minus 1 ಅನ್ನೋದು. see ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ n ಕ್ರಾಸ್ n ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ so obviously ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರೋ. so n ಕ್ರಾಸ್ n ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ so ನೀವು ಅದರ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n minus 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. so ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? 3 minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? that is 2 we got, isn't it? 3 minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 2 cross 2 ಬರ್ತೈತಿ. so here also here if you have a 4 cross 4 ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so ನಾವು ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 3 cross 3 ಬರ್ತೈತಿ. so this is how we can calculate the order of the minor of a given determinant. so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೈನರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. so next I have so ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಇರೋ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 2 ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಗ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿದ ನಂಬರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು 4 into 9 minus 7 into 6 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಮೈನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. See, before going to the cofactor, ನೀವೇನು 3 cross 3 ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೈನರ್ 9 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 2 cross 2 ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 1 2 4 5 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ a11 a12 a21 a22 ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ m11 ಬೇಕು. ಸೊ m11 ಅಂದ್ರೆ minor of a11. so minor of a11 will give you the minor of a11 that is m11. so ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಈ ರೋ ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. so that is ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಡಬೇಕು. so ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗ 5 ಬರ್ತೈತಿ. so next we have
minor m11 ಆಯ್ತಾ. So minor of a12 that is m12. m12 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So you have to leave this column and this row, that is 4. So similarly if we have m12 ಆಯ್ತಾ, so next that is m21. So m21 ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಈ row ಈ column ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 2 ಬರ್ತೈತಿ. So similarly we have m21 we got. So yeah, then we have m22. So ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ? that is ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ರೆ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ m11 m12 m13. ಸಿ m11 minor of a11 ಏನು ಬಂತು? 5 ಬಂತು. minor of a12 ಏನು ಬಂತು? 4 ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ minor of a21 ಏನು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. that is minor of a21 is 2. and similarly minor of a22 ಏನು ಬಂತು? that is 1 ಬಂತು. that is 5 4 2 1. so this is the minor of this given determinant. Okay. So you have to be very careful while writing the determinant symbol and matrix symbol. So next ಇದಾಗಿ ನೀವು matrix ಮತ್ತೆ matrix topic ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ matrix ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರು determinant ನಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೈನರ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. So m22 m21 m12 m11. So ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ 1 2 4 5 ದಲ್ಲಿ 5 4 2 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರ 5 1 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ 4 2 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು 1 ಇದ್ರೆ 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದ್ರೆ 1 ಹಾಕ್ರಿ, 2 ಇದ್ರೆ 4 ಹಾಕ್ರಿ, 4 ಇದ್ರೆ 2 ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿ ಮೈನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So next we have the cofactor. So cofactor ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see cofactor. So minor ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೋತಿದ್ದೆ? m11 m12 mij ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ cofactors ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತಿದ್ರೆ aij ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? aij is nothing but that is cofactor. aij is nothing but minus 1 to the power I plus j into mij. So mij andrenu? That is nothing but minor. Okay. So minor of a given determinant. Okay. So first minor find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 1 2 3 2 4 5. Okay. So then I have a 3 3 1 1. Okay. So ಇದು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದನ್ನ. So ನನಗೆ a11. So this is elements agadavu. This elements looks like a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. So this is one of the very easiest chapter. ಏನಿಲ್ಲ ಇವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೈನರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? 4 into 1 minus 1 into 5 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 1 that is minor of 1. If you have to leave this column and this row and you have to calculate the determinant of the rest of the elements will give you the minor. So cofactor ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನನಗೀಗ ಫೈಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a11 ಬೇಕು. ಸೊ a11 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 1. a11 ಏನದ? 1 ಅದ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 1 is nothing but first to find m1, that is minor find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ minor ಏನಾಗ್ತದೆ? that is 4 5 1 1. So which will give you 4 minus 5, that is minus 1. So now we have the cofactor. So cofactor of 1. So cofactor of 1 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ minus 1 to the power. So ಇಲ್ಲಿ a11 ಅದ. So minus 1 to the power 1 plus 1. So minus 1 to the power 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? minus 1 to the power 2 into m, that is mij into m11. So ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? m11 that is minus 1 ಅದ. Substitute here minus 1. So minus 1 square. So ಏನು ಬಂತು? minus 1 square into minus 1. So minus 1 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? that is 1 into minus 1 will give you the minus 1. So this is the cofactor of the given respective
element. So cofactor of 1 ಏನು ಬಂತು, that is -1. cofactor of 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, cofactor of 2 ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ cofactor ಬೇಕಾ, cofactor of 2. So ನಾ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ cofactor of 2 ನ, see I will write it as ನಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is a12. a12 ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಗದು ಇದು 2. ಸೊ a12 ದು cofactor ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is -1 to the power 1 plus 2. 1 to the, so -1 to the power 1 plus 2 into determinant of, you have to leave this column and this row, 2 5 3 1 2 5 3 1. so ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್, -1 to the power 3 -1 to the power 3 odd ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ -1 ಬರ್ತದೆ, even ಬಂದಾಗ +1 ಬರ್ತದೆ, isn't it? so determinant of that is what happens, 2 1s are 2 minus 5 3s are 15. so -1 cube is again -1, that is 2 minus 15 raised to, that is 2 minus 15, that is -13. so -1 into -13 ಎಷ್ಟು, +13 ಆಯ್ತು. so that is a12 ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, +13 ಸಿಕ್ತು. see cofactor ಸಾರಿ ಮೈನರ್ -13 ಅದ, cofactor ಆಯ್ತು +13 ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು cofactor ನಾಗ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು cofactor ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದು cofactor ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, cofactor of 1, cofactor of 2, cofactor of 3, cofactor of 2, cofactor of 4, cofactor of 5 3 1 1. so ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ cofactor ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರ, ಸೊ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ cofactor of 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, that is -1 ಬರ್ತೀನಿ. cofactor of that is 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, +13 ಬರ್ತೀನಿ. 3 ದ cofactor of 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ, cofactor of 2 4 5 3 1 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು cofactor ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ cofactor ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the adjoint of the matrix. so before going to solve the adjoint of the matrix, that is before going to solve the problems of the adjoint of the matrix, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. so then you will understand what is this minor and cofactor. so you will understand completely. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಥರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ 1 -2 4 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೈನರ್. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಎ ಅಂತಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 -2 4 3 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ರೋ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1, ದಟ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ -2 ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ 4. ಮೈನರ್ ಆಫ್ 4, ದಟ್ ಇಸ್ -2. ಮೈನರ್ ಆಫ್ 3 ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -1 to the power, ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, 1 + 1 into 3. ಓಕೆ, -1 to the power ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 + 2. a12 ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ -1 to the power 1, that is 2 + 1. 1 + 2 2 + 1, that is into -2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, into 4 ಬರ್ತದೆ. and this is in the position -1 to the power 2 + 2 into 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, -1² ಅಂದ್ರೆ that is +3 ಆಯ್ತು. ಸೊ -1 to the power 3, -1/3 ಮ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ, -4 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ -1 to the power 3 is again minus. ಸೊ -1 into -2 ಏನಾಯ್ತು, -1 -2 ಏನಾಯ್ತು, that is +2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ -1 to the power 4 is +1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು, +1 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ is the cofactor of the given determinant A, that is 3 - 4 + 2
1. See, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿ ಇವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 1, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 into -2. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಿ ಇದಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ into ದಟ್ ಈಸ್ 3 minus 4 minus into minus ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 into 1. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ 3 minus 4 2 1. Isn't it? I got the same thing. So whenever you have ಇದು ಯಾವಾಗ 2 cross 2 determinant ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. So whenever you have a 2 cross 2 matrix then only this logic applies here. So ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ 3 into 1. Okay, so diagonal elements exchange these diagonal elements and exchange these opposite to diagonal elements. So non diagonal elements nu ಕೂಡ exchange ಮಾಡ್ರಿ, diagonal elements ನ exchange ಮಾಡ್ರಿ, but ಇಲ್ಲಿ non diagonal elements ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ which will yield the cofactor of the given determinant ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have, so let's discuss the next problem. Here they have given one 3 cross 3 matrix, that is determinant of order 3 cross 3. That is we have A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay, so this is the basic. So this is the basic determinant we have. So here we have to expand this row. Okay, this determinant along R1. Okay, andre enu R1. So this is a row R1. So R1 na along R1 na determinant find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಾರೆ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, see if you find out A11 into, okay, so A11 into determinant of that is A22, A23, then we have A32 and A33. Okay, so next we have plus of minus 1 to the power, so here I can write minus 1 to the power 1 plus 1. Okay, so A11 another minus 1 to the power 1 plus 1. So A12 minus 1 to the power 1 plus 2. So that is A12 into determinant of A12 andra ee column biಡಬೇಕು, ee row biಡಬೇಕು, that is A21, A23. See A21, A23 and I have a A31, A33. Okay, so similarly we have plus. Okay, so plus minus 1 to the power, so A13 minus 1 to the power 1 plus 3 into A13 into determinant column e row ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ A21, A22, A31, A32 ಸಿಕ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ observe ಮಾಡಿ A11. ಓಕೆ, ಸೊ A11 into determinant of this one ಅಂದ್ರೇನು, that is nothing but a, what is that? That is nothing but a minor. So ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ minor ಅಂತೀಗ. ಸೊ ಈ minor ಗೆ ಈ sign ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, cofactor ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ cofactor ಅಂದ್ರೇನು, that is A11. See A11 into capital A11 plus A12. So this minus 1 to the power 1 plus 2 into minor ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ, cofactor ಸಿಗ್ತೈತಿ, that is cofactor of A12 plus, so A13 into the minus 1 to the power this and determinant ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, that is cofactor of 1 A capital A13 ಸಿಗ್ತೈತಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂದವರು, so this is nothing but ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, determinant ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. See determinant expand ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, so determinant. So here what happens, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ, ಸಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ C1 ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ C2, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ C3. ಸೊ R1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, R2 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, R3 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್
ಇದರ ಜೊತೆ co-factor find. See, example ನೋಡಿ. Suppose I have a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಸೊ A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇದರ co-factor, ಸೊ co-factor ಆಫ್ A ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. A ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಅದರದ್ದು co-factor ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ co-factor ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಫ್ ನೀವು ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು co-factor ಆಫ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ 1 into x, so 1 into x, okay, plus 2 into y, 2 into y, plus 3 into z, 3 into z. So ಇವೇನದಾವ ಇವು co-factor ಅಂದ್ರೆ ಏನದಾವ ಇವು capital A ಅದಾವಿಲ್ಲ. See that is A, capital A, write it as a capital A. Suppose A11, A21, A31, okay, A11, A21, A31 ಅದಾವ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿವು, ದಟ್ ಈಸ್ A11, A11, A12, A13 ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ co-factors ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಇದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ yield ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇವನ್ನ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A11 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ co-factor A11 ಇರಬೇಕು. A12 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A1 co-factor ಆಫ್ A12 ಅದ. ಸೊ A13 ಇಂಟು co-factor ಆಫ್ A13 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ A11 A21. ಸಿ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ A11 ಅದ, co-factor ಎದ್ರದ A21 ಅದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಮ್. ಓಕೆ, A21 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. Since it's an online, you have to understand what I am telling. So if you don't understand, you will don't worry. While if I solve the problem, you will understand easily. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. See, we have a third problem. They have given one determinant. For this determinant, I have to find out the minor and co-factor, and then also I have to verify. See, A31 co-factor, that is A31, A32, A33 ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅವನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಇವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. A11 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಬಟ್ co-factor ಎದರದ A31 ಅದ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ co-factor ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ A ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ A ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು 2. ಸೊ 2 ಮೈನರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಮೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 2 ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. See, that is 0 7s are 0 minus 5 4s are minus 20 ಬಂತು. See, minus 20. So next to minor of minus 3. So minor of minus 3 ಏನು, ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ರೋ ಬಿಡಬೇಕು. That is minus 42 minus 4. So minus 42 minus 4 is 3. That is minus 46. Minus 46 ಬಂತು. So next I have the minor of 5 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಆ ರೋ ಬಿಡಬೇಕು. That is 30 minus 0. 30 minus 0 ಬರ್ತೈತಿ. 30 minus 0 is
30 again. So next minor of 6 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, that is 6 row ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ 6 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, that is 21 minus 25. So what is 21 minus 25? That is minus 4. 21 and 25 is to minus 4 banta. So next is 0. 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ರೋ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, that is minus 14. Okay, so minus see ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ರೆ minus 14 minus 5. So minus 14 minus 5 ಬಂತು. Okay, so next I have, so ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ minus 14 minus 5, that is minus 19 ಆಯ್ತು. Okay, minus 19, keep it as it is. So next minor of 4 ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, so minor of 4 ಅದಂದ್ರ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ರೋ ಬಿಡಬೇಕು, that is 10 minus, okay, so 10 minus of minus 3. So minus into minus ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, so 10 plus 3 ಏನಾಯ್ತು, 13 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು ಮಿಸ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದ್ರಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ಲಸ್ 13 ಬಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 1. ಸೊ 1 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ minus 12 minus 0. Okay, minus 12 minus 0 is again minus 12 here. So next I have 5. 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 8. Okay, so 5 ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಟು that is 8 minus 30. 8 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 20 minus 22. Okay, minus 22 banta. So next I have last one, minus 7. The minor of minus 7 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, minus 7 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, minus 7 ಇದ್ದಿದ್ದು ರೋ ಬಿಡಬೇಕು, that is 200 minus ಆಮೇಲೆ 18, that is minus 18. So minus into minus ಏನಾಯ್ತು, plus 18 ಆಯ್ತು. Okay, so ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, A11 A12 A13, ಓಕೆ, A21 A22 A23 A31 A32 A33. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು minus 1 to the power 1 plus 1. ಸೊ 1 plus 1 ಏನದ 2 ಅದ, minus 1 power 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ plus, okay, 3 plus 2, so alternative minus plus minus. Okay, so plus minus plus. See position ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, this is minus, so again this is plus, so this is plus, this is minus, this is minus, this is plus. So alternative ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, plus into minus 20 is minus 20. Okay, so minus into minus 46 plus 46 plus 30 as it is. So next minus into minus plus 4, so ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ plus 4 ಬಂತು. So plus into minus is again minus 19, so minus into plus is again minus 13 ಬಂತು. So plus into minus ಎಷ್ಟು ಬಂತು, minus 12 ಬಂತು. Okay, see minus plus minus. Okay, so again we have minus here, plus minus plus. So ಇದನ್ನ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. Okay, so first to plus, first number plus minus plus. Okay, minus plus minus, again we have a plus minus plus. Alternative ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, cofactor ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, that is minus 12. So minus into minus plus 22. So next I have plus 18. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, so this will be the cofactor of the given determinant A. ಈಗ ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ A11 ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A31 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಇವು ಏನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ A11 A12 A13. Okay, so these are the A21 A22 A23. So and again we have a A31 A
A32, A33. So the elements have ivu, that is A11, A12, A13, and we have a A21, A22, A23, and we have a A31, A32, A33. So now we will multiply A11. So A11 andre yavudu nodri element 2. See A11 andre, so I have a 2. Okay. So 2 into capital A31. L nodri capital A31, that is minus 12. 2 into minus 12 plus A12 andre yavudu, that is A12. Where is A12? That is minus 3 I have. Plus of minus 3 into capital A32. Capital A32 another, see that is plus 22. Okay, plus 22. So next I have A13. A13 another plus avare ಏನು ಮಾಡತಾರ ಈ ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೋ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, that is plus 5 into A33 another, that is 18 ಆಗಿದೆ. So multiply ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ 0 ಬರಬೇಕು. minus 24. Okay, so minus 22 3s are 66. Okay, so plus 18 5s are 2, that is 90. So add one more, that is 66, that is 60, 80, 80, that is minus 90 plus 90. So ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರೆ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, so this is about the minors and cofactors. Based on this minors and cofactors, there is a one more topic, that is adjoint of a matrix A. So ನಿಮಗೆ minors and cofactors ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ adjoint ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ನಿಮಗೆ adjoint ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅದಾವು. So if you don't know the minors and cofactors, then you will not understand the adjoint. So if you don't understand adjoint, you will not understand the inverse of a matrix. So this topic is very important. So please be thorough now itself.